باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا اسپیشل پروگرام کا نام ہے، سب بچوں نے ایک آواز میں تیز آواز سے جواب دینا ہے، پروگرام کا نام ہے، جی ہاں پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے بقرہ عید کی رونقیں، اور اس پیارے سے پروگرام میں، اسپیشل پروگرام میں، معلوماتی پروگرام میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کی جائیں گی کہ جن کے ذریعے ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی، پیکیجز بھی دکھائے جائیں گے کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ کو، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم آپ بہت کچھ سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ مختلف سیگمنٹس ہوں گے۔ آج بھی آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے انشاءاللہ الکریم، بہت کچھ آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کیا، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں، ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نعت خواں عدیل بھائی موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ عدیل بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ بقرہ عید ہے، بقرہ عید ہے، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عدیل بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ، کون سا کلام سنا رہے ہیں عدیل بھائی؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ بہت پیارا کلام ہے، سب بچوں نے مل کے پڑھنا ہے۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے
اٹھ کے جاؤ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے یا مصطفیٰ عطا ہو پھر زن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر زن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دو سرا مدینہ ہے کیا کوئی دو سرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو بلا لو پھر مجھے عشاء کے بہروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیارا کلام کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے ہمارے عدیل بھائی ہمیں سنا رہے تھے اللہ پاک عدیل بھائی آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو با ادب با ذوق با شوق مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے آمین پروگرام چل رہا ہے بقر عید کی رونقیں بقر عید کی رونقیں پروگرام میں ہم نے تلاوت قرآن پاک شامل کی اس کے علاوہ نعت شریف بھی شامل کر لی ہے جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین آپ کے لیے ایک پیارا سا خوبصورت سا پیکج ہم نے تیار کیا ہوا ہے جس میں ہم آپ کو کہانی بھی سنائیں گے اور ساتھ میں اس کہانی سے ہمیں ایک بہت پیارا سبق بھی ملے گا پیکج کا نام ہے سبق کہانی بقرہ عید ہے بقرہ عید ہے بقرہ عید کی رونقیں بقرہ عید کی رونقیں بقرہ عید ہے بقرہ عید ہے بقرہ عید کی رونقیں بقرہ عید کی رونقیں مونو مٹو کو تو دیکھ کتنا بدصورت ہے بالکل اسے تو کوئی خریدے گا بھی نہیں اس کی شکل دیکھ کر تو بچے ڈر جائیں گے اور نہیں تو کیا کل رات کو تو میں خود ڈر گیا تھا مٹو ہم کو تو دیکھ ہمارا سودا کب کا ہو گیا ہے کچھ ہی دنوں میں ہمارا مالک ہمیں گھر لے جائے گا تم یہیں سڑتے رہنا اور ہم تو وہاں مزے کریں گے بچے ہمارا خیال رکھیں گے اور ہمیں سیر کرائیں گے کب سے آپ دونوں مٹو کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ہم نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے دوسرے کا دل دکھانا غلط نہیں ہے آپ کو تو مٹو کا حوصلہ بڑھانا چاہیے تھا کیا ہم نے حوصلہ بڑھانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو کیا آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی ذمہ داری ملی ہے کسی کا حوصلہ نہیں بڑھا سکتے تو اسے ڈیگریڈ بھی نہ کریں اور کیا معلوم آپ کے جانے سے پہلے مٹو کا سودا ہو جائے تو آپ دونوں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے انہیں چھوڑ دیں آپ نے جو کہا اس کے لیے شکریہ اب مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ قربانی کے لیے میرا بھی سودا ہو جائے گا جی بالکل انشاءاللہ ہو جائے گا
मुबारक हो मिट्टू। किस चीज की मुबारक? भाई कुर्बानी के लिए तुम्हारा सौदा हो गया है और बस अब तुम जाने वाले हो। शुक्र है अल्लाह पाक का। चलो मिट्टू, फिर तुम जाने की तैयारी करो। बिल्कुल, मैं भी जाता हूँ। दिल दुखाने वाली बातों को इग्नोर करें, अल्लाह पाक पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी प्यारे बच्चों, पैकेज था सबक कहानी, और आज की कहानी से हमें जो सबक मिला है आइए वो आपको बताते हैं। आज की कहानी से, आज के पैकेज से हमें ये सीखने को मिला कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी का दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाना चाहिए, ना ही किसी को डीमोटिवेट करना चाहिए, बल्कि जितना हो सके दूसरों का हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि वो मज़ीद दूसरे नेकी के काम कर सकें। अब वक्त हुआ है बहुत प्यारे इंटरेस्टिंग से सेगमेंट का, जिस सेगमेंट में इंशाअल्लाहुल करीम दोनों टीम्स के दरमियान मुकाबला करवाया जाएगा और क्विज बेस ये मुकाबला होगा। जिससे पहले बजर बजाई वो जवाब देगा। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने इंटरेस्टिंग से एक्टिविटी वाले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है आगे बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, एक्टिविटी वाला सेगमेंट, ज़बरदस्त सा सेगमेंट, प्यारा सा सेगमेंट, मालूमाती सेगमेंट शुरू हो चुका है। सेगमेंट का नाम है जोशो जज्बे के साथ बताना है। सेगमेंट का नाम है आगे बढ़ते जाओ, सेगमेंट का नाम है और इस सेगमेंट में आगे ही बढ़ते जाना है। इसका तरीक़ेकार क्या है आइए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले दोनों टीम से एक एक बच्चे को यहाँ पर बुला लेते हैं। टीम ए से कौन आएंगे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने? जी आप आ जाएं, जल्दी से आप आ जाएं। और टीम बी से आप आ जाएं। ठीक है, माइक लेकर आएंगे दोनों भाई। जी टीम ए से हमारे साथ कौन है? मोहम्मद शायान भाई। और टीम बी से अहमद रज़ा तारी। माशाअल्लाह। जी आप दोनों को मुकाबले का तरीक़ेकार पता है? नहीं पता? पता है? चले हम किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन को बता देते हैं कि ये मुकाबला, ये एक्टिविटी इस अंदाज़ में की जाएगी कि दोनों भाइयों को हमने बुला लिया है, दोनों से बारी बारी क्वेश्चंस किए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो आपने जवाब नहीं देना होगा, आपने 2 वर्ड्स में से एक वर्ड बोलना होगा। या तो आप बोलेंगे सही या फिर क्या बोलेंगे? गलत। जी हाँ, अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ, आपने सही बोला, गलत बोला, जो भी बोला, आपका जवाब दुरुस्त हुआ, तो जवाब दुरुस्त होने की सूरत में आपका जो पीस है, एक पीस आपका है, एक पीस आपका है, आपका जो पीस है वो 2 लाइन्स आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह आपका जो पीस है वो भी जवाब दुरुस्त होने की सूरत में 2 लाइन्स आगे बढ़ा दिया जाएगा। दोनों समझ गए हैं? और अगर किसी से गलती हुई, जैसे मिसाल के तौर पे टीम ए वाले भाई से गलती हो जाती है, तो आपका जो पीस है वो वहीं पर ही रुका रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर आपको बाद में भी मौका मिलेगा, आप चाहें तो जब जवाब दुरुस्त देकर आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों समझ गए हैं? जी इन दोनों को जगहों पे रख देते हैं। टीम ए का है ब्लू पीस, कौन सा पीस? और टीम बी का रेड पीस। चलें जी, पहला जुमला आपके लिए है, इंसानों को अल्लाह पाक ने मिट्टी से पैदा फरमाया है। सही। जी आपका जवाब दुरुस्त है। अपना पीस उठाएं और 2 लाइन आगे कर दें। जी 2 लाइन करनी है, 3 लाइन नहीं। हाँ जी चलें जी, अब आते हैं अहमद रज़ा भाई की तरफ। अहमद रज़ा भाई आपने भी सही बोलना है या गलत बोलना है। कुर्बानी के जानवर का चेहरा मस्जिद की तरफ करके कुर्बान किया जाता है। गलत हैं? गलत? देख लें, दुरुस्त जवाब क्या है इसका? किबले की तरफ मुंह करके। किबले की तरफ मुंह करके कुर्बानी के जानवर को ज़बह किया जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अपना पीस उठाएं और 2 लाइन आगे कर दें। चलें जी, अब आते हैं टीम ए वाले भाई की तरफ, शायान भाई। शायान भाई सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे? भैंस भी कुर्बानी का जानवर है। सही। हम तो बकरे की, मेंढे की, दुम्बे की कुर्बानी करते हैं, ऊँट की कुर्बानी करते हैं, भैंस की भी कुर्बानी हो सकती है? जी। अच्छा जी, माशाअल्लाह, जवाब आपका दुरुस्त है। जल्दी से अपने पीस को उठाइए और 2 लाइन आगे कर दीजिए। चलें जी, अब बारी है अहमद रज़ा भाई की। अहमद रज़ा भाई आपके लिए जुमला है कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसे बेनमाजी कहा जाता है। जो नमाज नहीं पढ़ता उसे बेनमाजी कहा जाता है। जल्दी से जवाब दीजिए। गलत? फिर क्या कहते हैं भाई? गलती हो गई आपसे? नहीं, अब तो गलती हो गई आपसे। जो नमाज नहीं पढ़ता उसे बेनमाजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेनमाजी। तो इसका जवाब आपने देना था सही, आपने बोल दिया गलत, तो इसलिए आपका जवाब गलत हो गया। चलें जी, अब आपका पीस आगे नहीं बढ़ेगा, आपको मौका मिलेगा आगे भी जवाब देने का। चलें जी, टीम ए वाले शायान भाई की तरफ आते हैं। शायान भाई आगे बढ़ सकते हैं अभी आप? ठीक है, जवाब दुरुस्त देना है, आगे बढ़ जाएंगे। अल्लाहु अकबर का मतलब है अल्लाह बहुत बड़ा है।
صحیح. دیکھ لیں, جی اللہ اکبر کا مطلب اللہ بہت بڑا ہے. صحیح. جی آپ کا جواب درست ہے. اپنے پیس کو اٹھائیں اور 2 لائن آگے کر دیں. چلیں جی. جی احمد رضا بھائی, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. چلیں جی, آپ نے صحیح بولنا ہے یا غلط بولنا ہے. قربانی کے جانور پر سواری بھی کر سکتے ہیں؟ غلط. نہیں کر سکتے؟ دیکھ لیں. جی قربانی کے جانور پر بچوں سواری نہیں کر سکتے. جو عام اونٹ ہوتے ہیں ان پر تو بعض اوقات بچے سواری کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو قربانی کے لیے اونٹ آیا ہے, قربانی کے لیے جانور آیا ہے, اس پر سواری نہیں کر سکتے. جواب درست ہو گیا ہے. اپنے پیس کو اٹھا کے 2 لائن آگے بڑھا دیجیے. ماشاء اللہ. جی اب آتے ہیں ہم شایان بھائی کی طرف. شایان بھائی, آپ نے یہ بتانا ہے صحیح یا غلط بولنا ہے. دوسرے کلمے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام احمد موجود ہے. غلط. غلط. دیکھ لیں. پھر کیا بھائی؟ محمد. محمد نام ہے. جی. جی ماشاء اللہ. دوسرے کلمے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. اپنے پیس کو اٹھائیں اور 2 لائن آگے کر دیجیے. چلیں جی, اب آتے ہیں احمد رضا بھائی کی طرف. احمد رضا بھائی یہ بتائیے صحیح یا غلط, نماز عید الاضحیٰ کے لیے اذان بھی دی جاتی ہے؟ غلط. دیکھ لیں. اذان نہیں دیتے بھائی؟ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اذان نہیں ہوتی اس سے پہلے؟ نہیں. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اپنے پیس کو اٹھائیے, 2 لائن آگے کر دیجئے. چلیں جی شیان بھائی, ذی الحج شریف کے بعد محرم شریف کا مہینہ آتا ہے. صحیح. ذی الحج کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم شریف کا مہینہ آتا ہے. جواب درست ہو گیا ہے. اپنے پیس کو اٹھائیے, 2 لائن آگے کر دیجئے. شایان بھائی تو فنش لائن پر پہنچ گئے ہیں. احمد رضا بھائی, اب انہوں نے 1 سوال کا جواب درست دینا ہے اور یہ مقابلہ جیت جائیں گے. چلیں جی, آپ بھی کوشش کریں. اب آپ کی طرف آتے ہیں. لفظ قربانی میں 6 حروف ہیں. صحیح. قربانی میں 6 حروف ہیں. کون کون سے گنے؟ قاف, را, با, الف, نون, یا. قاف را با الف نون, یہ آپ نے جواب درست دے دیا ہے. قربانی میں 6 حروف ہیں. اپنے پیس کو اٹھائیے اور 2 لائن آگے بڑھا دیجیے. چلیں جی شایان بھائی, اب آپ کی باری ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ خلیل اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے؟ غلط. پھر کس کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب. خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے, اسماعیل علیہ السلام کا لقب نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. اور اسی کے ساتھ شایان بھائی پہنچ گئے ہیں فنش لائن پر. تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کا یہ مقابلہ, آج کا یہ سیگمنٹ, آج کی ایکٹیویٹی ون کر لی ہے ٹیم اے نے. جی ٹیم بی. احمد رضا بھائی آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا, ابھی آگے مزید مقابلے ہیں. آپ کی ٹیم مزید مقابلے بھی جیت سکتی ہے. جی کڈز فدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے پیارے سے انداز میں یہ ایکٹیویٹی کروائی گئی اور بچوں کو اس کے ذریعے معلومات فراہم کی گئی. آئیے اپنے پروگرام کو, اسپیشل پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک پیارا سا پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں جس کا نام ہے ہمارے دوست اور بقرعید. بقرعید ہے, بقرعید ہے, بقرعید کی رونقیں, بقرعید کی رونقیں. ہر طرف جانوروں کی ریل پیل ہے. بچوں کی قربانی کے جانوروں سے ایک الگ ہی محبت ہوتی ہے. وہ اپنے جانوروں کا بہت خیال رکھتے ہیں, انہیں ہر قسم کی تکلیف سے بچاتے ہیں اور پھر اللہ پاک کے حکم پر ان جانوروں کو قربان بھی کر دیتے ہیں. اسی سلسلے میں آج میں کیمرہ مین ارسلان بھائی کے ساتھ اپنے ایک دوست غلام مصطفیٰ سے ملنے آیا ہوں. انہوں نے قربانی کے لیے ایک جانور لیا ہے. جاننے کے لیے بلاتے ہیں غلام مصطفیٰ بھائی کو اور ان سے پوچھتے ہیں قربانی کے جانور کے بارے میں. بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید عید کی رونقیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. اچھا یہ بتائیے, یہ جو جانور کھڑا ہوا ہے یہ آپ کا ہے؟ جی یہ ہمارا جانور ہے. ماشاءاللہ, یہ جانور تو بہت خوبصورت ہے. یہ جانور آپ کی پسند کا ہے؟ جی ہماری پسند کا ہے. کیا یہ ٹکر مارتا ہے؟ یہ جانور ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, یہ کبھی بھی ٹکر مار سکتا ہے. آپ کو دمبا بغیر سنگوں والا اچھا لگتا ہے یا سنگوں والا؟ دونوں ہی اچھے لگتے ہیں, زیادہ تر سنگوں والا. کچھ بچے دوسرے بچوں کو ڈراتے ہیں کہ خبردار میرے جانور کے پاس مت جانا ورنہ ٹکر کھاؤ گے. کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ جی میں ایسا نہیں کرتا, ویسے ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. ویسے جہاں جانور
जानवर बंधे हुए होते हैं वहाँ तो गंदगी होती है, लेकिन यहाँ तो सफाई का एहतमाम है। आखिर कैसे? हम रोजाना की बुनियाद पर सफाई करते हैं। एक लास्ट सवाल, जो लोग सफाई का एहतमाम नहीं करते उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सफाई निफ्स ईमान है, वैसे भी ये कुर्बानी का जानवर है, इसका तो खास ख्याल रखना चाहिए। जज़ाकल्लाह गुलाम मुस्तफा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया और हमारे सवालात के जवाबात भी दिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद की रौनकें बकरा ईद की रौनकें बकरा ईद। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, जिस तरह दीन इस्लाम हमें कुर्बानी का हुक्म देता है, इसी तरह हमें सफाई और दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाने का भी हुक्म देता है। घर के पास या बाड़े में जहां कुर्बानी के जानवर बंधे हुए हैं वहां की सफाई जरूर करें, ताकि दूसरे मुसलमान भाइयों को गंदगी की वजह से तकलीफ ना हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो मुसलमान कुर्बानी कर रहे हैं उनकी कुर्बानी कबूल फरमा और आखिरत में ये कुर्बानी उनकी निजात का जरिया बनाए। आमीन। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा होगा पैकेज हमारे दोस्त और बकर ईद। देखा आपने कि किस तरह से इस पैकेज में हमारे दोस्तों से आपकी मुलाकात कराई गई और उन्होंने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने स्पेशल प्रोग्राम में स्पेशल सी प्यारी सी एक्टिविटी शामिल करते हैं, जिसका नाम है जवाब तक पहुंचना है। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है। जवाब तक पहुंचना है। क्या नाम है सेगमेंट का? जवाब तक पहुंचना है। किस अंदाज में पहुंचना है ये आपको बताते हैं। तरीक़ेकार ये है कि मैं आपसे टीम ए से भी और टीम बी से भी बारी बारी बच्चों को बुलाऊंगा, एक एक बच्चे को बुलाऊंगा। आपने क्या करना है कि जो मैं सवाल पूछूं, मैं सवाल करूंगा, उसका जवाब आपने देना तो है, लेकिन वो आपने मुंह से नहीं देना, बल्कि आपने जो सामने बोर्ड लगा हुआ है इसमें होल हैं, ठीक है। जो आपको मेरे सवाल का जवाब लगे कि हाँ भाई ये जवाब दुरुस्त है, तो आपने गिलास उठाना है और उस होल में डाल देना है, उस जवाब के होल में डाल देना है। समझ गए हैं सब? जी तो शुरू करें। तैयार हैं आप लोग? जी तैयार हैं सब। चलें जी शुरू करते हैं। पहले बुलाते हैं बच्चों को। टीम ए से कौन आएंगे? जी आप आ जाएं, माइक लेते हुए आएँ। तरीक़ेकार पता है आपको? चलें जी पहले नाम बताएं अपना। उज़ैन। उज़ैन नाम है आपका? चलें जी उज़ैन भाई सवाल करूं आपसे? जी सवाल है आपसे कि फलों का बादशाह कौन सा फल है? जी फलों का बादशाह कौन सा फल है? जवाब देना है आपने, जल्दी कीजिए। जी गिलास को आपने उठाना है और फिर दुरुस्त जवाब के होल में डाल देना है, जल्दी कीजिए। फलों का बादशाह कौन सा फल है? चलें जी कोशिश करें। जी आपने जवाब आम दिया है और आम के होल में आपने गिलास डाला है। जवाब आपका दुरुस्त है। 1 पॉइंट हासिल कर लिया है टीम ए ने। माशाल्लाह। फलों का बादशाह, फ्रूट्स का जो किंग है, वो कौन से फ्रूट को कहा जाता है? आम को, मैंगो को। जी आप बैठ जाएं। अब बुलाते हैं हम टीम बी से। टीम बी से कौन आएंगे? आप आ जाएं। जी जल्दी से माइक उठाइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है। मोहम्मद अम्मार भाई। मोहम्मद अम्मार भाई आपके लिए सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को किस फल के जन्नती दाने खिलाए थे? जी पहला सवाल भी फल के मुतालिक था, दूसरा सवाल भी फल के मुतालिक है। क्या जवाब दिया आपने? अंगूर। जी हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को अंगूर के जन्नती दाने खिलाए थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो 1 पॉइंट हो गया है टीम ए का और 1 पॉइंट है टीम बी का। चलें जी अब आप भी बैठ जाएं। अब बुलाते हैं हम टीम ए से। टीम ए से आप आ जाएं। जी आप आ जाएं। नाम बताएं पहले अपना। हमजा तारी। हमजा तारी भाई। हमजा तारी भाई आपके लिए सवाल ये है कि बेरी के दरख्त का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में है? आसान सवाल है क्योंकि सूरत एक ही इस पर लिखी हुई है। बेरी के दरख्त का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में है? क्या जवाब दिया आपने? माइक में बताएं। सूरह नजम।
جی سورہ نجم میں بیری کے درخت کا ذکر قرآن پاک کی سورت سورہ نجم میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. ٹیم اے کے ہو گئے ہیں کتنے پوائنٹس؟ 2 پوائنٹس ہو گئے ہیں. جی اب آپ بیٹھے ہیں. اب ہم بلاتے ہیں ٹیم بی سے. ٹیم بی سے آپ آ جائیں. جی اپنا نام بتائیں. محمد حماد. محمد حماد بھائی ہیں. جی محمد حماد بھائی آپ سے آسان سوال کر لیں. چلیں آپ چھوٹے ہیں, آپ سے ہم آسان سوال کر لیتے ہیں. یہ بتائیں اس پھل کا نام بتانا ہے جس میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے. وہ پھل جس میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے کون سے پھل میں ہوتا ہے؟ بتانا نہیں ہے, ٹیم والوں نے مدد نہیں کرنی ہے. جی وہ کون سا پھل ہے جس میں ایک دانہ جنتی دانہ ہوتا ہے؟ مائک میں بتائیں. انار. جی ہاں پیارے بچوں, انار وہ پھل ہے, وہ فروٹ ہے جس میں ایک دانہ جنتی دانہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ انار کے ایک دانے کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر پلیٹ سے نیچے بھی گر گیا تو آپ اس کو اٹھا کے کھا لیں, ہو سکتا ہے وہی جنتی دانہ ہو, ہے نا. تو ہم اسے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اب آپ بیٹھیں. جی ٹیم بی کے کتنے پوائنٹس ہو گئے ہیں؟ 2 پوائنٹس ہو گئے ہیں. اب بلاتے ہیں ہم ٹیم اے سے. ٹیم اے سے جو ابھی تک نہ آئے ہوں آپ آ جائیں. نام بتائیں گے پہلے اپنا. محمد زین رضا. محمد زین رضا بھائی. زین رضا بھائی آپ سے سوال مشکل کریں آسان کریں؟ آسان کروں. چلیں جی دیکھتے ہیں. سوال ہے آپ سے, وہ کون سا پھل ہے جس کا رس پاکستان کا قومی مشروب ہے, قومی شربت ہے؟ چلیں جی جواب آپ نے گلاس کے ذریعے دینا ہے. جی اب جلدی سے آ جائیے اور مائک میں بتائیے جواب کیا دیا ہے آپ نے؟ گنا. کیا جواب دیا آپ نے؟ گنا. جی پاکستان کا قومی جوس کون سا جوس ہے؟ گنے کا جوس ہے. جواب درست دے دیا ہے. تو اس طرح ٹیم اے کے ہو گئے ہیں 3 پوائنٹس. جی اب ہم نے بلانا ہے ٹیم بی سے. کون آئیں گے؟ آپ آ جائیں. جلدی سے آئیں گے, اپنا نام بتائیں گے. چلیں جی. محمد حارث. محمد عارث بھائی. عارث بھائی آپ سے سوال ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خواہش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کون سا پھل جنت سے لائے تھے جن کی تعداد 2 تھی؟ وہ پھل لائے تھے جن کی تعداد 2 تھی. 2 پھل لائے تھے. جواب دینا ہے آپ نے. سیب میں آپ نے گلاس ڈال دیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو جواب درست ہوگا؟ جی دیکھ لیں وہاں پہ کھجور کا بھی آپشن ہے آپ کے پاس, انجیر کا بھی آپشن ہے, خربوزے کا بھی آپشن ہے, تربوز کا بھی آپشن ہے. آپ نے کس میں ڈالا ہے؟ سیب میں ڈالا ہے. جواب درست ہے. جی ہاں پیارے بچوں, بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ مسلمانوں کی امی جان ہیں, امہات المؤمنین میں سے ہیں, ان کی خواہش پر جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے. کیا لائے تھے؟ سیب لائے تھے. کتنے سیب لائے تھے؟ 2 سیب لائے تھے. جی اب آپ بیٹھ جائیں. اب ہم بلاتے ہیں ٹیم اے سے آخری کنٹیسٹنٹ کو جو ابھی تک نہیں آئے ہوں. جی آپ آ جائیں. چلیں جی. محمد سعد. محمد سعد بھائی. محمد سعد بھائی. سعد بھائی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی. جی تو آپ سے سوال ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں زیتون کے علاوہ اور کس پھل کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ ایک تو زیتون کی قسم ارشاد فرمائی ہے, دوسرا کون سا پھل ہے جس کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ جی اب آ جائیں, مائک میں بتائیں کہ آپ نے کہاں پر یہ گلاس ڈالا ہے؟ انجیر. جی پیارے بچوں, انجیر بھی پھل ہے. کیا ہے؟ پھل ہے. اسے کھایا جاتا ہے, بہت اچھا پھل ہوتا ہے اور یہ جنتی پھل ہے. کون سا پھل ہے؟ جنتی پھل ہے. زیتون اور انجیر یہ 2 ایسے پھل ہیں, ایسے مبارک پھل ہیں کہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں ان کی قسم ارشاد فرمائی ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی تو آپ بیٹھ جائیں. ٹیم اے کے ہو گئے ہیں کتنے پوائنٹس؟ 4 پوائنٹس. جی اب آتے ہیں ٹیم بی کی طرف. کون آئیں گے؟ جو ابھی تک نہیں آئے صرف وہ ہاتھ اٹھائیں. آپ نہیں آئے؟ چلیں آ جائیں. آپ کو موقع دیتے ہیں. مائک رکھ دیں وہیں پہ. مائک اٹھائیں, اپنا نام بتائیں. میلاد رضا تاری. میلاد رضا تاری بھائی. میلاد رضا بھائی آپ سے سوال کر لیں, اجازت ہے آپ کی؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ پھلوں میں انگور کے علاوہ اور کون سا پھل پسند تھا؟
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज़ा फलों में अंगूर के अलावा कौन सा फल पसंद था? जवाब देना है आपने। आना नहीं है, देख लें। तरबूज भी ऑप्शन है अभी आपके पास। चलें आ जाएं, अब आप चेंज नहीं कर सकते। किस होल में आपने गिलास डाला है? खरबूजा। खरबूजे में? देख लें, आपके पास तरबूज भी था, अनार भी था, खजूर भी था, अंगूर भी था। आपने क्या डाला है, किस में डाला है? खरबूजा। खरबूजे में। अगर मैं कहूँ आपसे गलती हो गई तो आपकी टीम हार जाएगी। आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। तो फैसला हो गया कि ये मुकाबला बराबर हो गया है। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, देखा आपने कि किस प्यारे से अंदाज़ में एक्टिविटी वाले माहौल में हमें इतनी प्यारी प्यारी बातें पता चली कि मुख्तलिफ़ फलों के हवाले से मालूमात हमें हासिल हुई है एक्टिविटी के अंदाज़ में। आप भी अपने घर में प्यारे बच्चों ये एक्टिविटी कर सकते हैं। ये एक्टिविटी कीजिए और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ज़बरदस्त से, प्यारे से, खूबसूरत से पैकेज को शामिल करने का। और पैकेज का नाम है बच्चों की बैठक। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, 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 बकरा ईद की रौनकें। वैसे आपने कितने का जानवर लिया है? ये 50,000 का लिया है। माशाल्लाह, 50,000 का तो बहुत अच्छा है। वैसे पिछली गली में भी एक जानवर आया ना? मैंने रात में ही देखा था। ये अब बादल जमीन से क्या जमा कर रहे हैं? शायद जानवरों का चारा गिर गया है। चल कर पूछते हैं। कुर्बानियों के ये दिन देखो आए, बकरा उगाए। अस्सलामुअलैकुम अब्बास भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा हुआ आप सब आ गए, कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा था। आज आप मदरसे से लेट हो गए? जी कुछ काम था। वैसे अब्बास भाई, आप जमीन से क्या जमा कर रहे हो? यहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हुए थे, सोचा हटा दूं, जानवरों को बैठने में आराम मिलेगा। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी सोच है। जानवरों पर खास तौर पर रहम करना चाहिए, उन्हें तकलीफ से बचाना चाहिए। वैसे ही पत्थर देखकर एक सवाल मेरे जहन में भी आया कि हज पर जो शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, इसकी क्या लॉजिक है? इस बारे में एक बात मेरे जहन में भी है कि क्या वो कंकरियां डायरेक्ट शैतान को लगती हैं? वैसे मैंने कुछ दिनों पहले ही अमीर अहले सुन्नत का रिसाला बेटा हो तो ऐसा पढ़ा था। इसमें लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए लेकर जाने लगे तो शैतान ने बहुत कोशिश की कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस काम से रोक दे, लेकिन जब वो नाकाम हो गया तो आज जिस जगह हाजी कंकरियां मारते हैं ना, शैतान वहाँ आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर कंकरियां मारी तो वो वहाँ से भाग गया और आप अलैहिस्सलाम के रास्ते से हट गया। शायद शैतान 3 जगहों पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आया था ना? जी बिल्कुल, अमीर अहले सुन्नत ने भी ऐसा ही लिखा है। तो बस शैतान को 3 जगहों पर कंकरियां मारने की याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी इन 3 जगह पर शैतान को कंकरियां मारते हैं और इस इबादत को रमी जमरात कहा जाता है। ओह अच्छा, तो ये वजह है कंकरियां मारने की। वैसे इसमें शैतान की खूब बेइज्जती होती होगी। जी वो तो ठीक है, लेकिन इसमें भी हमारे लिए एक पैगाम है कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान की बात नहीं मानी और अल्लाह पाक की बात मानने के लिए आगे बढ़े, ऐसे हमें भी शैतान की बात नहीं माननी, बल्कि हमें भी अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात माननी चाहिए। आए मिलकर हम भी कंकरियां उठाते हैं। कुर्बानियों के ये दिन देखो आए, बकरा उगाए। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी प्यारे बच्चों, पैकेज था बच्चों की बैठक और आज हमने बच्चों की इस बैठक से, इस प्यारे से पैकेज से क्या बात सीखी है? बहुत सारी बातें सीखी हैं। आइए उसमें से कुछ डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने ये सीखा कि हाजी शैतान को जो कंकरियां मारते हैं, इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने सुना था ना कि ये अल्लाह पाक के नबी हैं। तो हाजी जो शैतान को कंकरियां मारते हैं, ये अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद है और इसे रमी जमरात भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ। और जो बच्चे किड्स बदरी चैनल पर हमें देख रहे हैं, अगर आप दीगर कामकाज में मसरूफ़ हैं तो अपने उन मसरूफियात को तर्क कर दें और मुतवज्जा हो जाएं, तवज्जो के साथ शामिल हो जाएं प्रोग्राम में, क्योंकि अब वक्त हुआ है प्यारे से बयान का। सेगमेंट का नाम है आज का मौजू। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आज मेरे बयान का टॉपिक है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी। 10 ज़ुल्हज शरीफ एक तारीख़ी, मुबारक और अज़ीमुश्शान क़ुरबानी का दिन है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की तरफ से मिलने वाले बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए उसकी राह में क़ुरबान किया। और दूसरी तरफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने आप को अल्लाह पाक की राह में किस तरह पेश किया था, आइए सुनते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 13 साल थी, कितनी? 13 साल के थे जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, आपके अबू जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुल्हज शरीफ की 8वीं रात एक ख्वाब देखा, जिसमें कोई कहने वाला कह रहा है, अल्लाह पाक तुम्हें बेटा ज़बह करने का हुक्म देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगले दिन सुबह से शाम तक इस बारे में गौर करते रहे, ये ख्वाब अल्लाह पाक की तरफ से है या ख्वाब फ़कत ख़याल तो नहीं। इस वजह से इस दिन को यौमुत तरविया यानी सोचो विचार का दिन कहते हैं। फिर ज़ुल्हज शरीफ की 9वीं रात आई तो फिर वही ख्वाब देखा और सुबह हुई तो आपको यकीन हो गया कि यह ख्वाब अल्लाह पाक की तरफ से ही है। इसी वजह से 9वीं ज़ुल्हज शरीफ को यौम अरफा यानी पहचानने का दिन कहा जाता है। जब 10वीं रात आई, आप अलैहिस्सलाम ने फिर वही ख्वाब देखा। सुबह हुई, आपने पक्का इरादा फरमाया कि अब मैं अपने बेटे को अल्लाह पाक की राह में क़ुरबान करूँगा। इसी वजह से 10वीं ज़ुल्हज शरीफ को यौमुन नहर यानी ज़बह का दिन कहा जाता है। इस ख्वाब के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया तो वो फ़ौरन खुशदिली के साथ राज़ी हो गए और अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे बाबा जान, जिस बात का आपको हुक्म हुआ आप वो कीजिए, अल्लाह पाक ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। प्यारे बच्चों, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म को पूरा करने के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए और ज़मीन पर लिटाकर जैसे ही छुरी चलाई, अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया और आप अलैहिस्सलाम को ज़बह होने से बचाकर भी ज़बह होने का सवाब अता फरमा दिया और क़यामत तक आपको ज़बीहुल्लाह का लक़ब अता फरमा दिया। और ज़बीहुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक की रज़ा के लिए ज़बह होने वाला। सुभान अल्लाह, बेटा हो तो ऐसा। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सदक़े में अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला और सब्र करने वाला बनाए। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, बयान सुना आपने? मज़ा आया आपको बयान सुन के? मालूमात भी मिली है ना? जी, टॉपिक क्या था आज के बयान का? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी। जी हाँ, आज हमने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये भी अल्लाह पाक के नबी हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये इनके वालिद हैं, ये भी अल्लाह पाक के नबी हैं। 2 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का वाक़या सुना है कि किस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की फरमाबरदारी की। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये बात गौर से सुनिए। आज हमें क्या सबक मिल रहा है कि अल्लाह पाक के जो नबी हुआ करते थे, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, जो अल्लाह पाक के नेक बंदे हुआ करते थे, वो किस तरह अपने वालिदैन की, अपने वालिद साहब की फरमाबरदारी करते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी है ना, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने वालिद साहब की फरमाबरदारी की, उनके हुक्म पर लब्बैक कहा और किस तरह से अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात हमें क्या मालूम हुई, दूसरा सबक क्या मिला कि हमें अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें क्या सबक मिल रहा है कि हमें अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। जैसा अल्लाह पाक ने हमारे लिए फ़ैसला फरमाया उस पर हमें राज़ी रहना चाहिए, अमल करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। सुभान अल्लाह। जी किड्स फजरी चैनल के नाज़रीन,
اور پیارے بچوں آج کا موضوع یہ سیگمنٹ کا نام تھا اور آج کے موضوع سیگمنٹ میں ہم نے بیان سنا ہے۔ اب پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک پیارا سا خوبصورت سا پیکیج دکھاتے ہیں۔ اسپیشل پیکیج ہوگا کیونکہ اس کا نام ہی اسپیشل پیکیج ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیکیج کی طرف جس کا نام ہے اسپیشل پیکیج۔ بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں جانوروں کی بھی ایج ہوتی ہے اور قربانی کے لیے خریدے گئے جانور میں ان کی ایج کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر گائے یا اس جیسے جانور جیسے بھینس کی قربانی کی جا رہی ہے تو اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ اگر اونٹ لے رہے ہیں تو وہ 5 سال کا ہونا چاہیے اور بکری کی قربانی کا ارادہ ہو تو وہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ ان تینوں قسم کے جانوروں میں سے کسی کی بھی عمر اگر کم ہوئی تو قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جانور کی عمر زیادہ ہونا افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا پیکیج، اسپیشل پیکیج، بڑا اسپیشل پیکیج تھا۔ اس میں آپ کو اسپیشل معلومات آپ تک پہنچائی گئی ہے۔ آئیے اپنے اسپیشل پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر کریں گے۔ بہت پیارا سیگمنٹ ہوگا، اس میں بھی ایکٹیویٹی کی جائے گی۔ طریقہ کار کیا ہوگا یہ آپ کو سیگمنٹ میں چل کے پتہ چلے گا۔ سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے اللہ پاک کی نعمتیں۔ بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے، معلوماتی سیگمنٹ ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر کریں گے۔ اس سیگمنٹ میں کچھ پیارے انداز میں، مختلف انداز میں، ایکٹیویٹی والے انداز میں۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹیم اے سے بھی ایک بچے کو میں سلیکٹ کروں گا اور اس بچے کو ایک حرف دوں گا۔ اس حرف سے شروع ہونے والی اللہ پاک کی نعمت اس بچے کو بتانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر ٹیم بی کی طرف آ جائیں گے، پھر دوبارہ سے ٹیم اے کی طرف آئیں گے، پھر دوبارہ سے ٹیم بی کی طرف آئیں گے۔ اس طرح یہ مقابلہ چلتا رہے گا اور ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کے بارے میں پتہ چلتا رہے گا۔ اچھا، اب اللہ پاک کی نعمتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ اللہ پاک کی نعمتوں میں پھل بھی ہو سکتے ہیں، فروٹس ہو سکتے ہیں، سبزیاں بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ پودے بھی ہو سکتے ہیں، جانور بھی ہو سکتے ہیں، پرندے بھی ہو سکتے ہیں، پانی، پہاڑ، دریا، جتنی بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں نا، گن تو سکتے نہیں ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو، بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو کسی بھی نعمت کا آپ نے اس حرف سے شروع ہونے والی نعمت کا نام لینا ہے۔ جی ٹیم اے سے کون جواب دیں گے؟ جی آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ کے لیے حرف ہے پے۔ پودینہ۔ پے سے کون سی اللہ پاک کی نعمت ہے؟ پودینہ۔ بہت سے بچوں کو ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو پودینہ کیا ہوتا ہے، تو ہم بتا دیتے ہیں کہ پودینہ یہ کھانے میں ڈلتا ہے اور یہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، بچوں کو ضرور کھانا چاہیے۔ جس کھانے میں یہ ہو اس میں ایک الگ ہی لذت آ جاتی ہے، تو ہمیں اس سے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ اسے ضرور کھانا چاہیے۔ چلیں جی، اگلا ورڈ، اگلا حرف ہے ٹیم بی کے لیے۔ کون دے گا جواب؟ پہلے بچے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، ان کو مائک دیجیے جو لاسٹ میں ہے اوپر۔ جی تیار ہیں آپ؟ آپ کے لیے حرف ہے خے۔ خربوزہ۔ جی خربوزہ، آپ نے جواب دیا۔ خے سے کیا آتا ہے؟ خربوزہ۔ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، فروٹ ہے، ہمیں کھانا چاہیے۔ خربوزہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے، اسے ہمیں ضرور کھانا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ٹیم اے کا بھی 1 پوائنٹ ہوا ہے اور ٹیم بی کا بھی 1 پوائنٹ ہوا ہے۔ اگلا حرف ٹیم اے کے لیے کون جواب دیں گے؟ جی ان سے لے لیتے ہیں، ان کو مائک دیجیے ساتھ میں۔ آپ کے لیے حرف ہے میم۔ میم سے اللہ پاک کی کوئی نعمت بتانی ہے، جلدی کرنا ہے۔ مور۔ مور۔ جی ہاں، مور پرندہ ہوتا ہے، بہت خوبصورت پرندہ ہوتا ہے۔ جواب آپ کا درست ہے، سبحان اللہ۔ جی اب آتے ہیں ٹیم بی کی طرف۔ ٹیم بی، آپ کو آسان حرف دیں مشکل حرف دیں؟ آسان دیں مشکل دیں؟ دیکھ لیں ایسا نہ ہو بتا نہ پائیں۔ چلیں جی، آپ کو ہم دیتے ہیں، پہلے بچے کو سلیکٹ کرتے ہیں، آپ جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ مائک پہنچائیے ان تک۔ آپ کے لیے حرف ہے لام۔ چلیں جی، مشکل بولا تھا نا، لام حرف آ گیا ہے آپ کے لیے۔ لام سے اللہ پاک کی نعمت۔ لباس۔ جی ہاں، لام سے کیا آتا ہے؟ لباس آتا ہے۔ لباس یعنی
कपड़े, जो हम कपड़े पहनते हैं उसे लिबास भी कहते हैं। लिबास आता है, ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। तो 2 पॉइंट्स हो गए हैं टीम ए के और 2 ही पॉइंट्स है टीम बी के। अगला वर्ड टीम ए के लिए, जवाब कौन देंगे? जवाब आप देंगे, माइक दीजिए इनको। आपके लिए लफ्ज़ है, मुश्किल दूँ आसान दूँ? आसान दूँ मुश्किल दूँ? मुश्किल दे दूँ? चलें ठीक है। आपके लिए हर्फ है आइन। आइन से बतानी है अल्लाह पाक की नेमत। ईद। ईद, जी हाँ, आइन से ईद आती है, मीठी ईद आती है, बकरा ईद आती है, यानी बड़ी ईद आती है। जवाब आपका दुरुस्त है जी। प्यारे बच्चों, ईद भी अल्लाह पाक की नेमत है ना। ईद पर हम मज़े मज़े की डिशेस खाते हैं, चाहे छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, मीठी ईद हो, बकरी ईद हो, कोई सी भी ईद हो। हम अच्छे अच्छे जो है वो कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े सिलवाते हैं और इसके अलावा बहुत सारा एंजॉय करते हैं हम ईद पर। तो ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। अगला हर्फ टीम बी के लिए, जवाब कौन देंगे? जवाब आप दीजिएगा, ठीक है। इनको माइक दें जी। आपके लिए हर्फ है अलिफ मद्दा। आम। जी हाँ, आम आता है अलिफ मद्दा से। जवाब आपका दुरुस्त है, आम आता है जी। प्यारे बच्चों, आम भी खाना चाहिए, गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में तो वैसे ही आम आता है, बहुत मज़े का होता है। तमाम फलों का सरदार है आम। क्या है? तमाम फलों का सरदार है, बादशाह है, तो हमें इसको ज़रूर खाना चाहिए जी। जी, अब आते हैं टीम ए की तरफ। जिसने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ वो हाथ उठाएंगे। आपने नहीं दिया अभी तक? इनको माइक दीजिए सबसे पीछे। आपके लिए हर्फ है हलवे वाला है। हदीस। जी हाँ, हा से क्या आता है? हदीस। हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को हम क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। एक इरशाद होगा तो उसे हदीस कहेंगे और एक से ज़ायद इरशाद होंगे तो उसे क्या कहेंगे? हदीसे कहेंगे या अहादीस कहेंगे। तो जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अब आखिरी हर्फ मैंने देना है और आखिरी बच्चे से सवाल करना है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। कौन जवाब देंगे? जिसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ वो जवाब देंगे जी। इनको माइक दीजिए। आपके लिए लफ्ज़ है काफ। जी जल्दी कीजिए, वक्त आपका गुजरता जा रहा है। काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे हम। घोड़ा। काफ। काफ, घोड़ा तो गाफ से आता है। 5 4 3 1 मिनट रुकें जी। खीर। खीर, जी हाँ, माशाल्लाह पहुंच गए आप। काफ से खीर। काफ से क्या आता है? खीर। खीर भी अल्लाह पाक की नेमत है, खाने की चीज़ है, मीठी मीठी होती है, हमें खानी भी चाहिए जी। प्यारे बच्चों और किड्स मंदरी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम चला और आपने आज भी देखा कि आज भी हमने आपको पैकेजेस दिखाए हैं, आज भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं, किस तरह से आप तक बहुत सारी मालूमात पहुँचाई है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए और नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया